किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह पुरसह चटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांगै जिस बास महठिया सोहियै। सबना गावे गुरु निसताए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तरवर काया पंख माना, तरवर पंखी पंच। तात जुग है मिल एक से, इनको फास नारंच। तरवर काया पंख मन, मन तरवर पंखी पंच। तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच। तात जुग है मिल एक से, इनको भास नारंच। उड है ता बेगुल बेगुले, ता कहे चोग गणी। पंख टुटे फाही पड़ी, अवगुण भीड़ बणी। बिन साजे ज्यों छुटी है, हर गुण कर्म बणे। आप छड़ाए छूटी है, वड्डा आप धनी। गुर प्रसादी छूटी है, कृपा आप करे। अपने हाथ वडाइया, जय भावे
जाति छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय भावे तै दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालिक जाहर पीर जगत गुर बाबा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे। रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास मान से अवतार धार दर्श दिखाए हैं। ऐसे जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र चरनां दी शोह दे नाल पवित्र होई धरती सुल्तानपुर लोधी दी पवित्र धरती जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोवा सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भये हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखिया जाए। सतगुरां दा पावनी अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब गुरु चरनां की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर शगर के मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरां ने कृपा की है। अमृत वेले तो अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश किए। पंज बाणियां दा नितनेम आसा की वार दा कीर्तन सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर होया है। गुरसिख संगतां ने सतगुरां दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरियां लड़ीवार रूप विच अज दा जो पावन उपदेश महाराज साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं। 934 अंग ते दखणी ओंकार बाणी दे अंदर ये 33ਵੀਂ पौड़ी सोहनीक है जिसका पाठ असीं सरवण कीता है। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज अपनी पावन पवित्र रसना तो कल्याणकारी उपदेश की दात बख्शिश कर रहे हैं। श्रद्धा भावना अदब सत्कार सहित सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। परवर काया पंख माना। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज फरमाते हैं साडी जो काया है एक दरख्त है। तरवर कहते दरख्त नूं वृक्ष नूं। ये साडी काया साडा शरीर एक दरख्त है। पंख मन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ है ਜਿਹੜਾ ਇਹ मन पंछी है। ਜਿਹੜਾ पंछी ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ दो खंभ ਹੁੰਦੇ ਆ। आम ही ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ पंछी ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पंछी नाम भी ਤਾਂ ही है पंखा करके पंखी भी कह देंगे पंछी भी कह देंगे। इत्थे पंख आख्या पंख मन खखे नूं सिहारी भी लगी हुई है। भाव पंखी पंखा वाला खंभा वाला खंभा नूं पंख आखदे। पर भी कह देंगे आ भाषा के बोल होंगे वक् वक् किसी भाषा च पर कह देंगे किसी च पंख कहिंदे
ਤੇ ਆਮ ਖੰਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਖੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਖ ਮਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਖੰਭ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਆ ਖੰਭ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਖੰਭ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਖੰਭ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਪੰਛੀ ਕਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆ, ਕਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆ ਪੰਛੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਆਮ ਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਦੀ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗਿਲਜਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 15-15, 20-20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਧੋਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਦੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀ ਵੇਖੀ ਉਹ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਨ, ਕਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਲਜਵਾ ਇੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੱਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪੰਛੀ ਪੰਖੀ ਦੋਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਗਿਲਜ ਦਾ ਇੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਹਨ ਅਨੇਕ ਜੁਗ ਏਕ ਠੌਰ ਬਾਸ ਕਰੇ, ਕਾਗ ਔਰ ਚੀਲ ਦੇਸ ਦੇਸ ਵਿਚਰਤ ਹੈ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਲ ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਖਵੇਂ ਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਕਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਲ भी एक देश चों दूजे देश में चले जाती है। शायद इल्लां ने भी ये देश छड्डदा होना, वो भी कहंदियां होणगीਆਂ भी आपां होर किसी देश में चले जाइए, किसी देश 'ਚ चले गईਆਂ होणगीਆਂ ਉਹ, क्योंकि मरीਆਂ ते आपां किते वेखीਆਂ नहीं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੰਗੀ ਵੀ ਦਿਸਦਾ कि मरीਆਂ पईਆਂ, मरीਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ नहीं किते। नहीं तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ कोई 20-25 साल पहला दिसदियां सी ਉਹ, ਜਾਂ जिथे मरे पशु उत्थे वेखीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ किते नहीं दिसदी है, किसी पासे चले गईਆਂ होणगीਆਂ। खैर भी जिन्ने भी पंछी आ दोवां खंभां वाले आ साध संगत। इसे तरह ही मन दे भी दो खंभ वा। ते गरीब नवाज साहब कहंदे आ कि काया साडी शरीर साडा एक दरख्त है ते इहदे उत्ते पंख मन रूपी पंछी है। इथों एक गल ते सीधी पधरी स्पष्ट सानू समझ आउंदी है कि पंछी जिहड़े आ ओह दरख्तां ते रहिंदे आ। इस पंक्ति विचों एक बाहरी उपदेश भी मिलता है, ये वातावरण के नाल जुड़िया होया उपदेश भी मिलता वा कि जिन्ने दरख्त वध होणगे उन्ने पंछी भी वध होणगे, क्योंकि पंछियां ने दरख्तां उत्ते ही वासा करना है। जां आम करके पिछले समय में जो कच्चे घर हुंदे सी लोकां दे, उस वेले कच्चियां छत्तां हुंदियां सी कानियां वालियां, सतीरियां वालियां, गोलियां वालियां विच बाले पाए होने, ते उन्हां विच भी पंछियां ने आलणे पाए हुंदे सी। ते सवेरे सवेरे पंछियां दी आवाज़ आउंदी सी, क्योंकि बहुता जिक्र जिहड़ा इहो ही संसार ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁ ਪਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ चिड़ियां जड़ियां उन्होंने बोलने की आवाज़ आती है 4 बजे तो पहले। वो है एक बारी उस वेले पूरा अपना चीक जहाड़ा पाउंदियां, चिड़ी चौकी बहु फुटी वगन बहुत तरंग। तो इस करके ये दरख्त तरवर काया पंख मन, काया एक शरीर साडा दरख्त है ते इहदे विच मन रूपी पंछी रहिंदा है। जिवें पंखी उन्होंने कहा जाता जिहदे 2 खंभ हुंदे आ, साडे मन दे भी 2 खंभ आ, जिन्हां नूं आखिया संकल्प ते विकल्प। फुरनियां दा नाम ही मन है, चंगे ते माड़े फुरने। मन विच 2 लहरां सदा ही चलदियां, जां चंगे ख्याल चलणगे जां माड़े ख्याल चलणगे, जां चंगे फुरने चलणगे जां माड़े फुरने चलणगे। इन्हां नूं आखिया संकल्पो विकल्पो ही मना। इस संकल्पां विकल्पां दा नाम ही मन है। तां ये मन रूपी पंछी जिहड़ा है ये साडे शरीर रूपी दरख्त दे उत्ते रहिंदा है। तरवर पंखी पंच, शरीर रूपी काया रूपी दरख्त दे उत्ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज कहंदे कि मन रूपी पंछी तो अलहदा 5 पंछी होर भी रहिंदे आ। तरवर पंखी पंच, 5 पंछी इत्थे होर भी आ। वो किहड़े 5 ज्ञान इंद्रिये साडे। अखां ज्ञान इंद्रा है, इहदे नाल सानू रूप दा ज्ञान हुंदा है, ये वेखण दा ज्ञान दिंदियां। रूप दा आकार दा ज्ञान अखां दे राहीं हुंदा है। इसे तरह कंन भी ज्ञान इंद्रा, रसना भी ज्ञान इंद्रा, नासका भी ज्ञान इंद्रा, साडी चमड़ी भी ज्ञान इंद्रा। ये 5 ज्ञान इंद्रे आ साडे शरीर दे। इन्हां नूं ज्ञान इंद्रे क्यों कहा जांदा? क्योंकि ये ज्ञान कराउंदे। बहुता जिहड़ा ज्ञान वो अखां दे नाल हुंदा। हुण अखां ही दसदियां कि सामने पासे की वस्तु है, किहड़ी चीज पई है, रस्ता है, सड़क सीधी पधरी है जां विच टोआ टिब्बा है, इहदा ज्ञान कौन देवेगा? अखां देणगीਆਂ।
ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਆਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਿਕਾਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਭੈੜੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਸਿਕਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਰਸਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਯੋਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਕੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ। ਸਪਰਸ਼, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੱਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਲੋ ਵਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਗਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੂਲਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਮੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਛੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਛੀ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ, ਚਮੜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ, ਨਾਸਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੁਗਹਿ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਕੇ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪੀ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਕ ਸੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਤ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰਨਗੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਮਾਰਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਰਸਨਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਅਥਵਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੱਤ ਜੁਗਾ, ਇਹ ਤੱਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਸ ਨਾਰੰਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋਗਾ ਚੁਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਗਾ? ਅੰਤਰ ਜੋੜਿਆ ਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਜੋੜਿਆ ਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੋੜਿਆ ਰਾਧਣਾ, ਅੰਤਰ ਗੋੜਿਆ ਰਾਧਣਾ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਧੀ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ। ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾਉਣਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਤੇ ਜਿਹਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ, ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਰੂਪੀ ਪੰਜੇ ਪੰਛੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਜੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੰਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਰਸਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ। ਇਹਨੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਚੁਗਣਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਗਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਹੋਰ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਦਰਖਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ, ਪੰਛੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ, ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਉਹ ਚੁਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਗੇ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਛੀ, ਬੇਗੁਲ ਨਾਮ ਹੈ ਛੇਤੀ ਦਾ, ਬੇਗੁਲੇ ਨਾਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਪੁਣੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜੀ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ। ਤਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠ, ਤੱਕਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਤਾਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ, ਘਣੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਛੀ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਰਸਨਾ, ਚਮੜੀ, ਨਾਸਕਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਣੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੱਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ, ਘਣੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਚੋਗੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਆ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆ ਚੋਗਾ ਚੁਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀ, ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ। ਉੱਡਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਕ ਹੈ ਚੋਗ ਘਣੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਗ ਘਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਛੀ ਘਣੀ ਬਹੁਤੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਠਾਹੀ ਪੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਛੀ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ।
ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਬਸ ਚੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੇ ਖੰਭ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਫਾਹੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੋਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਚੋਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਉਹ ਫਾਹੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚੋਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਚੁਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੰਭ ਤੜਾ ਲਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਾਹੀਆਂ ਪਵਾ ਲਏ, ਖੰਭ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਗ ਜੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਿਤਵਨ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਚੋਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਪੜ ਗਏ ਆ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਸ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਭ ਹੀ ਤੁੜਾ ਲਏ। ਖੰਭ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੰਭ ਟੁੱਟਣੇ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗਲੇ, ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਉੱਡਦੇ। ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤੀ ਚੋਗ ਤੱਕਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਬਹੁਤਾ ਤੱਕਿਆ, ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਫਾਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਵਗੁਣ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਅਵਗੁਣ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ
इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। कि शरीरा तू सोच विचार, जिस वास्ते तू संसार में आया भी कि तू वो कर्म कमा रहा है, कि वो तू काम कीता है। एक बार बह के सोच कि कादे वास्ते तू संसार में आया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। जिस हरि ने तेनू बनाया, तेरी रचना की, तू उसनू मन विच वसाउणा सी, तू तां उहनू मन च ही नहीं वसाया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादे हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। इसे तरह गरीब नवाज साहब जी ने नेत्रा नूं उपदेश दिता, कन्ना नूं उपदेश दिता, रसना नूं उपदेश दिता। ये रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पिए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाइए, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, या हर वसै मन आए। आख्या रसना जिन्ना चिर तेरे पल्ले नाम दा चोगाना ना पिया, नाम रस ना पिया, जिन्ने मर्जी तू दुनिया के पदार्थ चक ला, तेरी प्यास ही नहीं बुझनी, तेरी तह ही नहीं लथनी, सगों वध लगी जानी। जिन्ने पदार्थों में खचत होवेगी, होर अगे तो अगे खचत होंदी जावेगी, शरीर नूं रोगी करी जावेगी, ते तेरी प्यास वधदी जानी है। तो तेनू तृप्ति नहीं आनी, राजी नहीं आना, शरीर नूं रोगी कर देना। महाराज ने आख्या ना, भोगम ता रोगम, भोग दे पिछे रोग है। जिन्ना भोगी है उन्ना ही फिर रोगी होना पैना। भोग वेखना भी भोग है, सुनना भी भोग है, सुंघना भी भोग है, ते रसना तो खाना भी भोग है। भोगना नाम खाण का भी हुंदा है, स्पर्शता का भोग है, वकारां का भोग भी है। हर एक प्रकार के सारे भोग ही हैं। भोगम ता रोगम, भोग दे पिछे रोग है। इस करके रोगी तो बना देगी रसना शरीर नूं, पर प्यास नहीं जानी। प्यास उदों ही जानी है जदों वाहिगुरू जी का नाम रस, नाम का रस पल्ले पिया। इसे तरह नेत्रा नूं महाराज ने उपदेश दिता, ये नेत्रा हो मेरे हो, हर कम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखव कोई, हर बिन अवर न देखव कोई, नदरी हार निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक हे नेत्र अंग से, सतगुर मिले निप दृष्ट होई। कि नेत्रो उस परमेश्वर की जोत नूं तको, पर दृष्टि कदों आएगा जो सतगुरु जी के नाल मिलोगे, फिर ये चोगा चुगण का सुभाग प्राप्त होगा, फिर ये दृष्टि बनेगी, फिर उस वाहिगुरू नूं निहालोगे, उसनूं वेखोगे। सरवणा नूं भी महाराज ने उपदेश दिता, कन्ना नूं ये श्रवण हो मेरे हो, सच सुनना लो पठाए। आख्या तुहानूं भेजिया ही सच सुनने वास्ते, सच्चे नाम का चोगा चुगो तुसीं, पर तुसीं तां होर ही कोई सुनी जाते हो, पता नहीं की कुछ सुनते रहते हो। सच सुनने वास्ते भेजिया सी तुहानूं, सरवण होए कंन दे शरीर दे नाल लाया सी तुहानूं, पर सच सुनना तुहानूं पाउंदा ही नहीं है। ये श्रवण हो मेरे हो, सच सुनना लो पठाए, सच सुनना लो पठाए, शरीर लाए सुन हो सत बाणी। तुसीं ते सत बाणी नूं सुनने वास्ते शरीर नाल लाए गए सी, तुसीं की कुछ सुनते रहते हो। सुन हो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ। जिसनूं सुनन नाल मन भी हरिया भरिया हो जाना सी, ते तन भी शुभ गुणां दी हरियावलता नाल हो जाना सी, हरिया भरे। जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समानी, सच अलख विडाणी।
ताकि गत कहीं ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवहो, सच सुनना नो पठाए। आखिया नाम सुनो अमृत नाम, पवित्र हो जाओ। ते सच सुनने वास्ते तुहानू भेजिया, तुहानू शरीर दे नाल लाया। एक एक ये ज्ञान इंद्र रूपी पंछी नूं महाराज साहब जी ने उपदेश बख्शिया। पर ये चोगा वेख करके, पदार्थां रूपी चोगा वेख करके काली दे नाल उधर नूं उडारियां मारदे है ते खंभ टुट जाते हैं, फाही पै जाती है ते अवगुणां दी भीड़ बन जाती है। उस भीड़ दे विच घेरे जाते हैं। ये ज्ञान इंद्रिय रूपी पंछी, ये मन रूपी पंछी। इत्थे इसे नूं भगत रविदास साहब जी ने इस तरह कथन किया है। वो कहते हैं मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जा महताकी केत के आस। ये एक एक अवगुण सी ना जिस जीव दे विच, वो एक एक अवगुण उहदी मौत का कारण बनिया। पर मनुख दे विच तां पंजे ही हन, इहदे बचण दी की आस। मृग हिरनो, उन्होंने सिर्फ कन्ना का ही दोष सी, कन्ना का। मीन मच्छी नूं सिर्फ जबान का ही चस्का सी। भृंग भौरे नूं सिर्फ नासकां का ही रोग सी। फुल्लां ते बैठ गया, सुगंधी दे विच ऐसा मस्त होया, फुल बंद हो गया ते विच ही भौरे होनी घुटे गए। सवेरे दिन चढ़न तो पहला ही माली ने फुल तोड़ के ते गुंद घियार परो करके ते विच ही भौरे नूं परो दिता। उन्हें अदर कढ़ना सी, सेंट बनाउणा सी, कड़ाई विच पा के फुल्लां नूं तल दिता ते भौरा विच ही तलिया गया। सिर्फ नासकां दा इक्को ही रोग सी। पतंग पतंगे नूं सिर्फ अखां दा रोग, जिथे दीवा मचदा वेखिया उत्थे ही जा करके ढह ढेरी होया। कुंचर हाथी नूं काम दा रोग सी। वो हाथी नूं फड़न वाले जिहड़े वड्डा टोआ पुट के उत्ते छत पा के तां उत्थे वो नकली हथनी बना दिंदे। काम दा मारिया भज्जा उहदा काल बूत की हस्तनी मन पौरा रे। ऐसी हालत होंदी उहदे विच डिग पैंदा। फिर अपनी पढ़ाई पढ़ा करके भुखा ध्याया राज करके फिर अंकस सहे सीस, फिर अपने सिर दे विच लोहे दा कुंडा सहारदा है। फिर गलियां बाजारां च तुरिया फिरदा नहीं। किड्डा वड्डा सी, कौन सी उहनूं काबू करन वाला? पर इक्को रोग ने उहनूं काबू कर दिता। भगत जी ने आख्या कि ये पंजे जोड़े सन, एक एक रोग करके मारे गए। मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर, एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामह ताकी केतक आस। इस मनुख विच तां पंजे ही, इनू अखां दा रोग, इनू कन्नां दा भी, इनू नासकां दा भी, इनू रसना दा भी, ते इनू काम दा, चमड़ी दा, स्पर्शता दा भी। जिसनूं आख्या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कन्ना दा, स्पर्श चमड़ी दा, रूप अखां दा, रस रसना दा, गंध नासकां दा रूप। ये तां ही बच सकदा जे गुरु की शरण विच पवे ते नाम दा चोगा चोगे। नहीं तो ये पंछी ये खंभ भी टुटणगे, इनू फाही विच भी इसनूं फसना पवेगा ते अवगुणां दी भीड़ भी इहदे आले दुआले बन जावेगी। कि अवगुणां दे विच ग्रसिया जावेगा। बिन साचे क्यों छूटिए। बेनती कीती कि जगत गुरु जी कृपा करके दसो, ये पंछी छुट भी सकदा इस भीड़ दे विचों, ये फाही दे विचों निकल भी सकदा है पंछी, मन रूपी पंछी, ये जीव रूपी पंछी, ज्ञान इंद्रिय रूपी पंछी, इन्हां दा छुटकारा किवें हो सकदा? महाराज कहते सच्चे तो बिना नहीं छुटिया जा सकता। बिन साचे क्यों छुटी है? जिन्ना चेरे सच्चे दे नाल नहीं ना जुड़दा, सच्चे दे नाम नूं नहीं जपदा, सच्चे नाम दा चोगा नहीं चुगदा, ये मन रूपी पंछी, तन रूपी पंछी, उन्ना चिर नहीं ये छुट सकता। इनू सच्चे नाम दा चोगा चुगना पवेगा, इनू जुड़ना पवेगा। आद सच
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच दे नाल जदों जुड़ेगा ते फिर ये बंधन कटे जाणगे। बिन साचे क्यों छुट गए, बिना सच्चे नाम तो किवें छुटकारा हो सकता, नहीं हो सकता। हर गुण कर्म मणि, महाराज कहते जे हरि दे गुण गाउण दी मणि ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਮੋਲਕ ਲੇਖ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਣੀ ਇਹ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਇਹ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾਈਆਂ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। आप छड़ाए छूटिए, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਛਡਾਉਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਵੱਡਾ ਆਪ ਧਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਣੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪ ਬੰਧਨ ਖੋਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਐ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। साध संगत जी, गुरु साहब जी का भजन है, आवत सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी गाउण का हुक्म है। ये गुरु की धुर की बाणी है, सच्ची बाणी है। जिन्ने भी माई भाई ये रसना पवित्र करो, सो जोड़े भी भाई बोल सकते हैं वो जरूर नाल पंक्ति बोलिया करो। महाराज साहब के चरणों में हाजरी लगी। ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर का बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बलिहारी गुर अपने देहाड़ी सदवार, बलिहारी गुर अपने
न लागी वार। और प्रसादी छूटी है। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਰ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਹਉਮੈ ਹੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਗਵਾਨ ਬਣੇ ਪਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਹੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਫੋਕੀ ਆਉਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦਾਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦਮਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੀਓ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਬਾਬਲਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨਤਿਓ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਮਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭਾਉ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ, ਤਾ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ, ਮਾਤਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਹਿੰਮਤ ਐਵੇਂ ਜੀ ਹਿਰਦਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਡਰੀ ਜਾਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਕ ਨਾ ਕੋਈ। मानव की टेक वृथि सब जान, देवन कहो एक भगवान। जिसके दिया रह अगाए, बौर न तृष्णा लागे आए। अगे जाके कह दिता मारै रख एको आप, मानुख कै नहीं हाथ। नहीं हाथ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵਡਿਆਈ। ਤੈ ਦੇ, ਤੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਠਾਲ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਿਆ, ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਭਗਤ ਪਾਵਨ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 33ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਮੋਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਐ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆ। ਜੈ